السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لقاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانحہ مری میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تدفین کی۔ سانحہ میں راولپنڈی کے رہائشی محمد شہزاد، ان کی اہلیہ، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے جاں بحق ہوئے تھے، جن کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے ASI نوید اقبال اور ان کی فیملی کے جاں بحق افراد کو تیلا گنگ میں ان کے آبائی گاؤں دودھیا میں سپرد خاک کیا گیا۔ عثمان مظفر کی رپورٹ۔ مری برفانی طوفان، راولپنڈی کا پورا گھر نکل گیا۔ مری سیر و تفریح کے لیے جانے والے محمد شہزاد، اہلیہ اور 4 بچے برفانی طوفان کی نظر ہو گئے۔ افراد کی میتیں جب گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ غم سے نڈال لواحقین کے مطابق یہ سانحہ پورے خاندان پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ 6 افراد کی نماز جنازہ راولپنڈی کے شہباز شریف پارک میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہزاد بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ یہ بچی ہمارے گاؤں کی تھی اور یہ چھوٹے بچے بھی ہمارے پوترے دوترے تھے۔ آپ سوچ لیں کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ کیسا ہوا کہ ایک لوگ گھر اجڑ گیا۔ بڑا افسوسناک دردناک واقعہ ہے مری میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی مجرمانہ لاپرواہی غفلت کی وجہ سے واقعہ پیش آیا ہے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میتوں کی ہومک ٹاؤن میں تدفین کر دی گئی، جبکہ پولیس کے ASI نوید اقبال اور ان کی فیملی کے جاں بحق ہونے والے دیگر افراد کی نماز جنازہ تلا گنگ میں ان کے آبائی گاؤں دودھیال میں ادا کی گئی اور تدفین کر دی گئی۔ عثمان مظفر، آج نیوز، راولپنڈی۔ مری سانحہ میں لاہور کے رہائشی ظفر اقبال اور معروف کی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کموکی کے اشفاق کو بھی آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سانحہ مری میں جاں بحق لاہور کے ظفر اقبال اور معروف کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سینیٹر اعجاز چودھری، پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف اور لیگی رہنما علی پرویز سمیت اہل علاقے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سانحہ مری میں جاں بحق کامونکی کے اشفاق کی میت جب گھر سے اٹھی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جمعرات کو وہ ادھر سے نکلے، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ گیا مری گھومنے کے لیے۔ ہمیں 2 دن بعد پتا چلا کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے پھر ایک اور دوست ہے، اس سے رابطہ کیا ہے، میرے کولیگ ہی ہیں، ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یار ان سے کوئی رابطہ ہو نہیں رہا۔ پھر بار بار کالز کرنے پہ 1122 والا نے کال اٹھائی ہے اور اس نے بتایا جی کہ یہ آپ کے جو کولیگ ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، ان کے لواحقین کو خبر کر دیں، ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے۔ اشفاق کی نماز جنازہ میں پولیس افسران سمیت علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سانحہ مری میں مردان کے 4 کزن بھی جاں بحق ہوئے۔ چاروں نوجوانوں کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اسد خان 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ مردان میں 4 کزنوں کے جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تازہ گرام چڑچوڑ اور لونڈ خوڑ کے رہائشی 4 نوجوان سہیل خان، محمد بلال، اسد خان اور بلال حسین کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عوام نے نوجوانوں کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ سانحہ مری میں جان کی بازی ہارنے والا اسد خان 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس نے سوگواروں میں 8 ماہ کا کم سن بیٹا ہاشم بھی چھوڑا ہے۔ چاروں نوجوانوں کی لاشیں گزشتہ شب مری سے آبائی علاقوں میں پہنچائی گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مری کو پہلا سیاحتی ضلع بنانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سانحہ مری میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے امداد دینے کا بھی اعلان کیا۔ واقعے کی انکوائری رپورٹ 7 روز میں طلب کر لی ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت مری میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جہاں انہیں مری میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے مری میں گنجائش سے زیادہ گاڑیوں کی آمد پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی، جس میں غفلت برتنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے گا۔ جہاں باق افراد کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مری کو ضلع بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے 2 نئے تھانے بنائے جائیں گے۔ ایس پی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت سینئر افسران کو تعینات کیا جائے گا۔ سنی بینک اور جھیکا گلی میں 2 پارکنگ پلازے بنائے جائیں گے۔ ان پارکنگ پلازوں سے شٹل سروس کے ذریعے سیاحوں کو مال روڈ تک لایا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مری میں تمام مرکزی شاہراہیں کھول دی گئی ہیں۔ کلڈنا باڑیاں شاہراہ بھی کھول دی گئی ہے، جس کے بعد اب رابطہ سڑکیں کھولنے کا کام جاری ہے۔ ریلیف کیمپ پوری طرح سے کام کر رہے ہیں۔ سیاحوں کو راول پنڈی اسلام آباد پہنچایا جا رہا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کہتے ہیں کہ مری کی مرکزی شاہراہوں سے برف ہٹا دی گئی ہے، لیکن پیدل چلنے والوں کے لیے ابھی بھی خطرہ موجود ہے، اس لیے عوام فی الحال مری کا رخ نہ کریں۔ برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر پھسلن ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ مری اور گلیات جانے کے لیے پابندی مزید 24 گھنٹے رہے گی۔ مری اور ملحقہ علاقے کے رہائشیوں کو شناختی کارڈ دکھا کر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ مری میں موجود سیاح اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو گئے ہیں، تاہم 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود مری اور گرد و نواح میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ مری میں اس وقت ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے عبد الحمید عباسی۔ جی عبد الحمید عباسی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم مری کی مصروف اور معروف روڈ کشمیر ہائی وے پہ موجود ہیں، جہاں کل تک یہاں پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی اور ٹورسٹ جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے۔ تو ابھی مری اور گرد و نواح میں کے تمام علاقے ویران ہو چکے ہیں اور سنسانی چھائی ہوئی ہے، کیونکہ آج دن کو جو سیاح باقی بچتے تھے ان کو بھی واپس پنڈی کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ تو ابھی دوسری طرف اگر بات کی جائے تو جو آپریشن شروع ہوا تھا، ریسکیو آپریشن کل رات سے شروع ہوا تھا، وہ آج سارا دن وقفے سے جاری رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے ابھی جتنے بھی علاقے ہیں مری کے گرد و نواح کے علاقے، خصوصاً وہ بدنصیب روڈ جو ایوبیہ روڈ کہلاتا ہے، جہاں پہ بڑا سانحہ واقعہ ہوا تھا، اس کو درگلی کے مقام تک مکمل کلیئر کرا دیا گیا ہے اور اس میں پھنسی ہوئی سینکڑوں گاڑیوں کو جو ہے وہ نکال کے ٹورسٹ کے حوالے کر دیا گیا اور وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو ابھی بھی مری کے جتنے گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹے سے بجلی مکمل طور پہ بند ہے۔ تمام جو علاقے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے راستے مری کے سفر پر پابندی میں مزید 24 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ کسی سیاح کو مری روڈ بارہکہو سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اپنے نمائندے نوید اکبر سے۔ جی نوید، بتائیے گا صورتحال کیا بتایا رہے ہیں؟ جی بالکل، مری کے جو راستے ہیں جو 2 دن پہلے بند کر دیے گئے تھے ان کے اوپر مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مری کی سڑکوں پر ابھی جو سائڈوں پر جو برف پڑی ہے، اس کے علاوہ جو پہلے سے برف پگھلی ہے، تو اس کی وجہ سے پھسلن ہے اور اس پھسلن کی وجہ سے گرچہ رابطہ سڑکیں اور مین شاہراہیں تو کھول دی گئی ہیں، کچھ رابطہ سڑکیں ابھی باقی جو کھولنے والی ہیں، لیکن راولپنڈی کی انتظامیہ اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ بالکل بھی مری کا سفر نہ کریں۔ اس حوالے سے انتباہ بھی جاری کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کیونکہ سڑکوں پر پھسلن ہے، اس کے علاوہ پیدل چلنے والے افراد جو ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے زخمی ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو سیاح ہیں، وہ مری کا رخ نہ کریں اور اس کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سے جو مری جانے والے راستے ہیں وہاں پر پکٹس بنائی گئی ہیں، جہاں پہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ کھڑے ہیں، ساتھ ضلعی انتظامیہ کے اور پولیس کے افسران اور پولیس کے اہلکار ہیں جو چیک کرتے ہیں، شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کریڈینشیل چیک کیا جاتا ہے۔ صرف ان لوگوں کو آگے جانے کی اجازت ہے۔
बाराकहू से आगे जाने की इजाजत, जिनके पास जो है वो बाकायदा ये इस चीज का सबूत है कि वो उस इलाके के रहने वाले हैं, वरना जो इस इलाके के रहने वाले मुकामी लोग नहीं है, मरी के इलाके के रहने वाले, उनको किसी भी सूरत में जो टोल प्लाजा है 17 मील पर, उससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और बता दिया गया है कि ये पाबंदी जो है कल रात तक जारी रहेगी, जब तक कि बर्फ जो है वो मुकम्मल तौर पर सड़क के ऊपर से पिघल नहीं जाती और जो सड़क जो है वो बिल्कुल इस तरह काबिल नहीं हो जाती कि वहां पे सियाह जा सके, क्योंकि इस वक्त जो है मरी से जो सियाह मौजूद थे उनको पहले ही उनका इनखला किया जा चुका है और बहुत ही महदूद बल्कि बहुत कम तादाद में सियाह मरी में, बाकी बच्चे सबको मरी से निकाल दिया गया है। ये बताइएगा कि पाबंदी में तौसी तो कर दी गई है 24 घंटे की, इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? जो सयाह वहां से आ रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं या उनको रेस्क्यू करके आगे भेजा जा रहा है? जी, जितने सियाह मरी में फंसे हुए थे उनको पाक फौज की तरफ से खुसूसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था और इसके अलावा जिले इंतजामिया की तरफ से इंतजाम किया गया था। उस ट्रांसपोर्ट के जरिए पाक फौज के जरिए जो है उनको शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। उसकी वजह ये थी कि लोगों को की जो बहुत से लोग जो है उनमें, क्योंकि वो सर्दी की शिद्दत की वजह से वहां पे मौजूद रहे, उनकी तबीयत कोई नासाज थी, उनमें से कुछ लोगों की उनको मेडिकल पहले फैसिलिटी जो है वो पाक फौज की तरफ से फराहम की गई, उनका इलाज किया गया, उनको तिबी सहूलियत दी गई तबी, और उसके बाद उनको पिंडी और इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया गया ताकि जो यहाँ के मुकामी नहीं है पिंडी इस्लामाबाद के, वो भी अपने घरों को वापस जा सके। और उसकी वजह यही है कि मरी का मौसम अभी इस काबिल नहीं है, क्योंकि बर्फ पिघलने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सर्द हवाएं चल रही है इस वक्त मरी में और हम मरी के करीब मौजूद है, वहाँ पे ये सूरत हाल है कि शदीद सर्दी है और इस सर्दी में जो है लोगों का वहाँ पे जो गैर मुकामी लोग हैं उनका रहना मुश्किल है। और इसके साथ साथ यही वजह है कि इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि मजीद जो है कम अज कम अगले 24 घंटे जो है लोग जो उसकी तरफ ना जाए मरी की तरफ, और मजीद जो एडवाइजरी है वो कल जारी की जाएगी इस हवाले से। ठीक है नबी, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को रेस्क्यू तो किया जा रहा है, जो उनका कीमती सामान है, जो उनकी गाड़ियां हैं जो उन्होंने मरी पे ही छोड़ दी हैं, उनको किस तरह जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा? किसी किस्म की कोई हिकमत अमली मुरतब की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ज्यादातर गाड़ियां जो है उनको मखसूस जगह पर पार्क कर दिया गया है, उनको जिला इंतजामिया ने अपनी कस्टडी में ले लिया है वहां के मरी की इंतजामिया, ताकि उन गाड़ियों के किसी भी किस्म की कोई वारदात ना हो सके, कोई उनको चोरी ना कर सके। और ये गाड़ियां जो है इनमें से बहुत सी गाड़ियों को तो बर्फ हटा के पहले ही महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया था, बाकी गाड़ियां जो है उनको भी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और तमाम सियाहों से कहा गया है कि जैसे मरी के रास्ते दोबारा खुलेंगे वो वापस मरी आकर अपनी गाड़ियां जो है वो ले सकते हैं। उनकी गाड़ियों को जो है बिल्कुल बाहिफाजत जो है वहाँ जो मरी की पुलिस है, जो इंतजामिया है, उसने अपनी कस्टडी में रखा है और ये यकीनी बनाया जाएगा कि किसी की गाड़ी जो है वो किसी भी तौर पे वहां से चोरी ना हो और हर मालिक को जो है अपनी गाड़ी जो है वो मिल सके। जबकि जो लोग वफात पा गए थे सारे वाक़े में, उनकी जो 4 ऐसी गाड़ियां थी जिनकी के सवार जो थे वो वफात पा गए, उन चारों गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया गया सरकारी तहवील में, और जो उनके जो कानूनी वारसीन होंगे ये गाड़ियां भी उनके हवाले कर दी जाएंगी, क्योंकि डेड बॉडीज तो पहले मैयतें जो थी वो पहले ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचा दी गई थी, उनके मुतलका इलाकों में पहुंचाकर वहां दफना दी गई थी, और गाड़ियां भी जो है वो जो कानूनी वारसीन है उनके हवाले की जाएंगी। और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हर गाड़ी जो है उसके मालिक। ठीक है, इस्लामाबाद के रास्ते मरी के सफर पर पाबंदी में मजीद 24 घंटे की तौसीह कर दी गई है। किसी सयाह को मरी रोड बाराकहू से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। तफसीलात दे रहे थे नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, सानह मरी में इंसानी रवैयों की बदतरीन मिसालें भी सामने आई हैं। मौका परस्तों ने परेशान हाल लोगों को लूटने में कोई कसर न छोड़ी। होटल का किराया 50,000 रुपए तक मांगा गया, खाने पीने की अशिया के दाम हजारों रुपए बढ़ा दिए गए, बस का किराया भी 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए वसूल किया गया। इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मजलूम भी अवाम, जालिम भी अवाम, मौका परस्तों ने परेशान हाल लोगों को लूटने में कोई कसर न छोड़ी। मरी में होटल मालिकान ने 400 रुपए कमरे का किराया 50,000 रुपए तक वसूल किया। आमतौर पे 1500 का किराया होता है, वो इस 40,000, 25,000, 30,000 ऐसे मांग रहे थे। किराए मांग रहे थे वो 5 गुना ज्यादा। अगर 2000 का अगर एक रूम था ना, 10,000, 15,000 का मांग रहे थे। चाय और खाने पीने की अशिया की कीमतें हजारों गुना बढ़ा दी। ड्राइवर्स क्यों पीछे रहते? बस का आम किराया 150 रुपए होता है, जिसे फी सवारी 1000 रुपए कर दिया गया। नॉर्मल किराया 150, 180 रुपए है, उसके 1000 रुपए पर हेड मांग रहे हैं। इंतजामिया मदद को तो क्या आती, आराम से पड़ी सोती रही। किसी किस्म का कोई इंतजामिया का बंदा नहीं आया।
पूरी रात बर्फ लगी रही, ना कोई रेस्क्यू वाला आया, ना कोई इंतजामिया का बंदा आया, ना कोई पुरसानी हाल नहीं, ना किसी ने आके पूछा कि खाने के लिए मुकामी लोगों के सिवा किसी ने आके नहीं पूछा, ना हुकूमती लोग यहाँ पे किसी ने कोई खाना प्रोवाइड किया है। सिर्फ मुकामी लोगों ने आके कोई पराठा वगैरह या कोई चाय के लिए कुछ पूछा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे आया। एक तरफ लूट मार मची हुई थी तो दूसरी जानिब मरी ही में मुतादिद लोग बर्फ में फंसे लोगों की मुसलसल मदद में मसरूफ रहे। होटल एसोसिएशन मरी के जनरल सेक्रेटरी राजा यासिर अब्बासी का कहना है कि मरी में होटल मालिकान से मुतालिक किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। मन मनाए कराए वसूल नहीं किए और आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए राजा यासिर अब्बासी सयाहों को दरपेश मुश्किलात और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर तसल्ली बख्श जवाबात न दे सके। ये 40,000 और 50,000 वाली जो बात है वो मरी में ना 5 स्टार होटल की है और ना हमारे 2 स्टार या 3 स्टार या 4 स्टार होटल की बात है। ये गलत बात है। हमारे होटल के समर के किराए जो हैं वो 15 से 20,000 के होते हैं, विंटर के 10 और 15,000 के दरमियान होते हैं अच्छे होटल के जहाँ पे फैसिलिटी होती है। मरी में होटल जो है वो आपको 2,000 से लेकर 10, 12, 15,000 तक मिलता है और टूरिज्म हमेशा महंगा होता है, पूरी दुनिया में महंगा होता है। ये मरी में नहीं है। आप सवार चले जाएं, नारायण से चले जाएं, कहीं से भी चले जाएं, कुल्लू चले जाएं, टूरिज्म आपको महंगा मिलेगा। सारे मरी में किसने गफलत का मुजाहरा किया और मसला कहां था, इन सवालात के जवाबात के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है। मजीद जानते हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। सलीम शेख, ये कमेटी क्या तहकीकात करेगी? जी बिल्कुल, ये जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में, इस कमेटी के जो टीओआर्स बनाए गए हैं उसके जो है ये देखेगी कि महकमा मौसमियात के अलर्ट के बावजूद अदारों की कोऑर्डिनेशन हुई या नहीं हुई। कमेटी ये भी देखेगी कि अलर्ट के बावजूद जिले इंतजामिया, पुलिस और दीगर अदारों के दरमियान संगीनी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए और ये भी देखा जाएगा कि कोई ट्राइबल एडवाइजरी जारी की गई या नहीं की गई। कमेटी ये भी देखेगी कि गाड़ियों का दाखिला क्यों ना रोका गया और बर्फ हटाने के लिए क्या इंतजाम किए गए, क्या इमरजेंसी से निपटने के लिए 1122 से राब्ता किया गया, सियाहों के ज्यादा आने पर होटल मैनेजमेंट और गेस्ट हाउसेज इंतजामिया से राब्ता किया गया। और कमेटी अपनी सिफारिशें 7 दिन में जो है वो पेश करेगी वज़ीर आला पंजाब को और जिन लोगों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी तो उस कमेटी की सिफारिशत की रोशनी में जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। जी सलीम, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात ने तो शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी थी, इसके बावजूद मुताल्लिका इदारों ने कोई इंतजामात नहीं किए। क्या अभी तक इस पहलू पर कोई तहकीकात हुई है या नहीं? जी देखिए, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 5 रोज पहले जो है महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया था और इस नोटिफिकेशन में भी यही लिखा है कि अगर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था तो जिले इंतजामिया, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, क्या उन्होंने आपस में कोई कोऑर्डिनेशन की थी या नहीं की थी कि अगर हालात खराब होंगे तो किस तरह इससे बचा जा सकता है। 1122 से कोई मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, क्या लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से क्या इंतजाम किए गए थे। और ये भी साथ तय किया गया है कि कमेटी जो है वो होटल मैनेजमेंट से उन्होंने कोई राब्ता किया था, गेस्ट हाउसेज से कोई राब्ता किया था कि अगर सियाहों की तादाद बढ़ जाए तो लोगों को किस तरह वहां पर रखा जा सकता है। इन तमाम जो सवालात का जवाब है वो कमेटी 7 रोज के अंदर जो है वो कंपाइल करेगी और तमाम लोगों से जो है वो इंक्वायरी भी की जाएगी कि जो मुतलका लोग हैं उनसे जो है सवालात जवाबात किए जाएंगे और उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसकी रोशनी में जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, ब्यूरो चीफ, लाहौर बात कर रहे थे। साहनिया मरी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उज़्मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उज़्मा बुखारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार इस्तीफा देकर जुडिशल कमीशन के सामने पेश हो। इस डमी वज़ीर आला के होते हुए मजीद हलाकतें नहीं देख सकते। जो जितना बड़ा बदतमीज होता है इमरान खान उसे उतनी शाबाश देते हैं। उस्मान बुज़दार साहब आज किस मुंह से मरी गए हैं, वो भी हेलीकॉप्टर में बर्फ का मजा लेने के लिए और मौसम एंजॉय करने के लिए। इमरान खान कहाँ है? उस्मान बुज़दार जो है वो हेलीकॉप्टर की सैर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब बने। बिल्कुल जुडिशल इंक्वायरी का जो है मुतालबा करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वज़ीर आला बुज़दार का इस्तीफा का मुतालबा करती हूँ। और इस जैसे बुज़दार जैसे डमी वज़ीर आला के होते हुए हम मजीद कोई और जाने जो है वो गंवाने के लिए तैयार नहीं है। सियासत के अंदर इतनी पोलराइजेशन करवा दी है कि जो जितना बड़ा बदतमीज होता है, जितनी ज्यादा बदतमीजी करता है इमरान खान साहब के पास, उसको उतनी अच्छी शाबाश मिलती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सयाहों के अब भी मरी में फंसे होने पर इजहार तशवीश।
कहा साबित हो गया मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। सानह मरी से मुतालिक हुकूमत सच्चाई और असल हकाइक बताए। हुकूमत बयानात के बजाय मरी और दीगर इलाकों में फंसे अवाम को निकालने के लिए मौसर इक़दामात करे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि फौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायक तहसीन है। सानिया मरी में सयाहों की अमवात की जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है। ये छोटा सा शहर नहीं संभाल सकते, मुल्क क्या चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की कड़ी तनकीद। कहा जमात इस्लामी तमाम लवारिसों की वारिस बनेगी। पीटीआई का इंजन एक कदम नहीं चल सकता। इनकलाब का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकेगा।